आउ थे संध्या समय प्रभु को चरण तले बसी वाक्य को शुणा आतुर होता प्रत्येक विशेषकर मंच उपस्थित प्रभुंर सम्मान्य प्रभुंर दास मान प्रभु गति चरण तले बसवा प्रत्येक सेवक सेविका एवं पुओ झी प्रत्येक विश्वास विश्वासी बापा मान माँ मान प्रत्येक प्रभु जी नाम आउ थे आज दिन निमंत समस्त को प्रेज द लॉर्ड एवं नमस्कार ज्ञापन कर नमस्कार समस्ते कहवा नमस्कार केते जन हाथ टेकिले ना नमस्कार कर जगन्नाथ सार बोधे कहले जे अधिका दिन बंचा बेसी हसबार अच्छे हसंतु टे जोर एटा की हस एटा की हस बहुत गुड़े हस अच्छी प्राय 3-4 प्रकार हस गुड़ाक अच्छे केते प्रकार 3-4 प्रकार अच्छे जेतरा मन पड़ो से कहबी गोटे हूँ मक्का फाड़िया हस कि हस मक्का देखी मक्का मक्का फाड़िया हस जदि आप तार चोपा छड़ाई देवे मंजी गुड़ाक केमती देखा कह मक्का फाड़िया हस खाली दांत दिश बहुत लोग अच्छा हसवे आउ साउंडलेस मक्का फाड़िया हस आ गोटे हूँ ठोठा हस ठोठा हस जोड़ा भी हसिले आ गोटे हूँ मुचकुंदिया हस कि हस मुचकुंदिया हस सेटा विशेषकर बो मान पाखे देखा नुआ बो घर को जदि आसी देवर जा पचार भाउज बहुत सुंदर देखा मुचकुंदिया हस से लाजरे लाजरे अधिक हसी पार ना कि कही पार धन्यवाद भी कही पार बहुत सुंदर देखा मुचकुंदिया हस आ गोटे हस अच्छी रेलबाई हस कि हस रेलबाई हस रेलबाई हस केमती बाई चांस आप ट्रेन रे जाऊँ टिकट काटी ना कौन करना ना जाऊ जाऊ आप टाइम हो गला रेल चढ़ी जाइए टीटी बाबू आसिले किए आसिले टिकट गाड़ी से आप कौन कहे रेलवे हसटा रम सर हाँ फीसटा केते नेबे सर कहि देन सॉरी सर रेलवे हस हाँ मु गल टिकट कहले कौन हबो सेइटु गोल दो ए ओला नले फाइन पकेबो लंबा तेणु कौन करिवार अछि रेलवे हस सॉरी अच्छा अच्छा ठीक है आपण को हस हसबे कहीं रेलवे हस हसुना हसुना इंगड़ी भाई ठोटा हस निश्चित प्रभु को सामना रे प्रभु को पाखे जिते आस निश्चित आनंद ही आनंद कहवा कि हालेलुया जोर कह हालेलुया गीत गाइबा हाँ ना नहीं मोर समय मुझे जहाँ भी कहबी ना गीत गाइद कहीं गीत गाँची तार कारण गोटे अच्छी कहीं दिन रायगड़ा जाइए आज्ञा डिस्ट्रिक्ट रायगड़ा रायगड़ा नवीन पट्टनायक बाबू जो मुख्यमंत्री थे बुझीपार तो आउ से समय मु रायगड़ा कारण नवीन पट्टनायक बाबू गुणपुर को आसबे आउ से दिन हेलिकॉप्टर आसब मोर दीटा बेपार हम कौन दीटा बेपार एक मुख्यमंत्री को देखी द्वितीय हेलिकॉप्टर देखी दीटा मु तो बहुत लंबा लोक लंबा नहीं
हाँ उल्टा कहली ना तेणु पछपटे रही देखिपारि नाई तेणु कौन करी बोली बाध्य कि भितर भितर पशि से बाउंस जो गढ़ा है से पाखक गले जो ठिया से नवीन बाबू आसवे हेलिकप्टर आसो से देखा बहुत इच्छा मोर जो जाऊँगी देखला बेले किसी सुरक्षा बाहिनी पुलिस माने आमको जमी सुरक्षा दौरान ठीक से किसी पुलिस माने डोंट टच से बाउंस भी छुईवा मत मना कले ओके सर थैंक यू सॉरी सर ठिया गया आग पटे अच्छी देखी बोली अपेक्षा करुच्ची कौन देखी हेलिकप्टर आउे नवीन बाबू अपेक्षा करू करू विलंब है डेरी 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 आउ थे डेरी हो जाऊँगी अचानक हठात फटा 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 साउंड है ए समस्त कहले आइला 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 काटी गले मु भी आखि बड़ बड़ कर देखली जा आज हेलिकप्टर टा मु पाखरु देखिबी आ नवीन बाबू को मते पाखरु देखिबी मोर बहुत इच्छा जेते बेले हेलिकप्टर टा पाखकु आसुची तार जो फैन रो स्पीड जेते सब तळे माटी थिला सब उठेला आ से जो फंका रो जो पावर सब धोली पूरा उठिला आ मु जो एमिति देखुथिली आ हेई पल्ला ना हेलिकप्टर केतळे ओलेला मते जणा नै नवीन बाबू कुआडे गले मते जणा नै मु आखिटा बंद करके अछि परे भाबिली मु आगरे न आखि पछरे थिले बोले नवीन बाबू ओलेले गले स्टेज पाकू बहुत दूर को गला परे से फटो 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 फैनटा बंद है तापर मु निजको देखला बेले मु कळाई की जाईथिली किंतु पूरा गोरा साई बही गले सबु जाक थोड़ी मो मुंड रे हे गला इस समय गला परे सही स्टेज रे अछंदी नवीन बाबू एंदे स्टेज रे अछंदी से वृद्ध लोक दुर्बल लोक बयस बहुत गलानी परिपक्व बयस तेणु से स्टेज रे अछंदी आ से समय आम एपटे सब देखुछु ए दूर थाई आम देखुछु आ किसी समय गला पर हमर जो सौरा लोक माने हमर सौरा कल्चर रो जते सब से किसी गाँव लोक मैंने नवीन बाबू को मुख्यमंत्री जेहेतु आसुच्च तेणु तांको स्वागत करने आमर कल्चर जो ढोल आप जो जमी ढोल थाए ढोलकी डांप कह जाए आउ कि से तुरी आउ कि से बगर पर एटी बांधी हाँ आमर गोटे लांजिया कपड़ा बोली गोटे कपड़ा अच्छे हाफ हाफ पिंधे सब ताकू स्वागत करने कि 40-50 जन लोक सुंदर भाव में बाजा बजे ये जो नाच नाई माने बजे पारे से तुरी बालुची बुली बुली ए नाच सियाड़ू नाची नाची आसुचंदे सेतिकी बेले ए वृद्ध अबे कोटे बुढ़ा लोक बुढ़ा ना तथापि से नाच रे जो बाजा बोले ताका मुंडो बुढ़ा लोक कि ताका मुंडोटा एमिटी खुशी गले सेथरे करे हु डांसिंग देयर की नाचुची छडी किछ लोक माने यस सर बिकॉज़ इट्स आवर कल्चर एटा होची हमर लोक हमर सौरा लोक दळर एची हमर कल्चर जेतले कोनसी गेस्ट आसंती जेतले कोनसी अतिथि आसंती आमे सेमान को एमती नाच्य माध्यम तांको आमे स्वागत करूछु ओके खाली टुडे सेमान को डाको आउ सेरे नाची नाची पाखक आसिले आउ एठी मंत्री अछंती ता तळे नाचले जचु पेक और जचु पेक ये मुडा संभाली पालानी तांकर लेफ्ट रे जने बॉडीगार्ड राइट रे जने बॉडीगार्ड बुझी पाछन तो लेफ्ट रे जने कोन कोट पिंदी थिबे दी जने बॉडीगार्ड अछंती आउ जे राइट साइड बसचंदी तांको पाखरु मु दूरରୁ देखुची राइट साइड जे बसचंदी गोटे लंबा गोटे चेक बैंक रो चेक बाहर गले लंबा चेक लेके द डेनिस ग्रुप ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कल्चर सौरा पीपल ग्रुप लीडर 50,000 केते टंका 50,000
50,000 এই লোক মানে কোন ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ কোন ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବ ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ কোন ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିଦବା କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିଦବା ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାଚୁ 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 ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଲେ କଣ ମିଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ୱାଓ ସାଧାରଣ ଜଗତର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନାଚ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ଯଦି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ କଣ ହବ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଥିପାଇଁ गीत गाइबा तो क्योंकि स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर बोलिए ना एक बार स्तुति आराधना ऊपर जाती है कौन तो समझते ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती है स्तुति आराधना ऊर्ध्व को जाए आशीर्वाद नहीं कि तलक स्तुति आराधना केमती जीव गीत गाइबार अच्छे दांत झड़ी गले भी गीत गाइबार अच्छे बापा माने जरा पाकुआ पाटी ही जाइथिबो दांत चारटा झड़ी गले मध्य मागु गाथे देखो मामो नीति गाउठा दांत झड़ी गले भी गीत गाइबार अच्छे आउ जो बुढ़ा बुढ़ी को जदि गीत बुझु नहीं गला आशीर्वाद मिलबा नहीं पिला माने समस्त गीत गाउछु ना गाइबा प्रभु प्रभु सुनी तुम डाक स्वर सेल्फ गाड़ी प्रभु प्रभु सुनी तुम डाक स्वर तुम धन्यवाद अच्छे सुंदर समय जो वचन आम रखी प्रभु से वचन आम शुणु मु कहि प्रभु तुम्हें मोर मुखपात्र तुम्हें कथा को आम प्रत्येक से वाक्य गुड़ाक बुझापी और वाक्यर कर्म करने साहय कर प्रभु केवल कहबू ताहू प्रभु वाक्यर कर्म करने दिए प्रभु वाक्य को विवेचनार सहित शुणापी दिए प्रभु वाक्यर गभीर तत्व गुड़ाक बुझापी प्रभु तुम्हें दियो वाक्यर मर्म गुड़ाक बुझापी प्रभु तुम्हें दियो
ए वाक्य कहीं कुआगला समस्त विषय आम निज जीवन को प्रभु परीक्षित हवा प्रभु तुम्हें दियो निज को टेस्टिफाई करने प्रभु तुम्हें दियो निज जीवन को जो पर्यटन तौली पारिना जो पर्यटन निज को देखी ना प्रभु ये वाक्यर कौन सी मूल्य रही प्रभु ये वाक्य सहित निज को तर्जमा करने दियो निज जीवन को देखा दियो प्रभु मो निज जीवन को देखा दियो प्रभु मु तुम लोक मान कहबी ता नो प्रभु ये वाक्य जहाँ को आज मो जीवन को आघात करू प्रभु निज को देखा नम्र हाँ सरल हाँ एवं शांति अनुगामी साहय कर अनेक गुड़े वाक्य प्रभु काली शुणिलु प्रभु प्रभु अनेक वाक्य पर्यटन प्रभु केवल शुणुचु ना जीवन में कार्यकारी कर देखा प्रभु तुम्हें दियो वाक्य अनुसार चली तुम द्वितीय आगमन अपेक्षाकारी हुई स्वर्ग राज्य प्रत्येक ग्रहित होगा साहय कर मत हजाओ लुचाओ तुम्हें कथा कह यीशु नाम मांगिलु आमेन कहबा समस्त आमेन जोरे कहबा आमेन प्रभु गौरव पांडु आसंत से प्रसंग जे आम पाई रखा जायछि एवरी पुस्तक तार 12 पर्व तार 14 पद समस्त सहित शांति रहिबा को कौन एबे जोर जोर कहलो समस्त सहित शांति रहिबा को हां चेष्टा करिबा खाली कहिथिला जे भूली गले समस्त सहित शांति रहिबा को चेष्टा करिबा करिबा एनो सुंदर विषय आउ थरे मूल को जीवा पाए मु चाहे नै जेतो समस्त विषय समस्त वाक्य में जे सुनी अछि समस्त विषय गुड़ा प्रत्येक विषय गुड़ा प्रत्येक स्टेप रे गोटे गोटे पीरियड रे हम जो समस्त वाक्य गुड़ा में शुणी शुणी आसिलु तेणु रोमी पुस्तक तार 14 अध्याय तार 19 पद आम पढ़ा जदि बाइबल थाए दयाकर आपण माने पढ़ी साहाय्य करंतु रोमी पुस्तक तार 14 अध्याय 19 पद अतएव आस जे विषय शांतिजनक आउ जे विषय द्वारा परस्पर निष्ठा हुए सही सबूर आंबे माने अनुगमन करू कहबा अनुगमन करू मु कहबी बा मु ए समस्त विषय पढ़ी आपण माने पाळी धरंतु अतएव आस जे विषय शांतिजनक आउ जे विषय द्वारा परस्पर निष्ठा हुए सेही सबुर आंबे माने अनुगमन करू एटा लिखा जाय एंड थिंग विथ व्हिच वी कैन बिल्ड वन अनदर अप जो विषय गुड़ा को शांतिजनक कोंदु शांतिजनक पाखरे पशुथिबा फ्रेंड को कोंदु ता हाथ धरे भल रे सुन बोली कोंदु हाथ धरि कोंदु भल रे सुन धरले कि हाथ हाथ केते जण देखिले भल रे सुन जदि भल रे सुन कहउजे आपण मते आपण मते भल रे सुनंतु बोली प्रेज द लॉर्ड जो समस्त विषय गुड़ा को शांतिजनक से समस्त विषय में अनुगमन करवा अनुप्राणित हेउ शांतिजनक विषय इंग्रजी लिखा जाए एभली विषय को आपण माने बाछंतु जो विषय द्वारा परस्पर निष्ठा हुए बा परस्पर ग्रोथ हुए परस्पर बा अन्यर एभली एक विषय आपण चिंता करंतु जे सेही वाक्य द्वारा से कार्य द्वारा अन्य जनर मंगल हो अन्य जनर मंगल हम एपटे केते जन देखा जाउन लाइट भीतर लुचि जाउन अन्य जनर मंगल हम एभली कार्य आपण माने करंतु एभली कार्य मु करबी जो द्वारा अन्यर मंगल हेबो बड़े प्रवाद अछि घुसुरी प्रकृति पंकरे लोटे मनीष प्रकृति मलेजे तुटे कौन कहली घुसुरी प्रकृति पंकरे लोटे आज्ञा कौन कहब संताड़ी संताड़ी की होल देखो आज्ञा सुकुरी पाइटी
ଲୋସରେ ବାଟିନେ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କରେ ଲୋଟେ ଆଉ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ଯେ ତୁଟେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ଯେ ତୁଟେ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନା ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସହଜରେ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନା ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କାଲି ଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ ଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ କାଲିଠୁ ଶୁଣୁଛୁ କାରଣ ଆମ ଜୀବନର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଯାଏ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନି ପ୍ରକୃତି ରହିବ ମୁଚ୍ୟତେ ଯଦି ମୁଚ୍ୟତେ କିଞ୍ଚିତ ନହେଲେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହଜରେ ବଦଳେ ନାହିଁ ଯଦି ବା ବଦଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳେ ନହେଲେ କିଛି ବଦଳେ ହଁ କି ନା ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନ୍ୟର ଯେଭଳି ଉପକାର ହେବ ଅନ୍ୟର ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶାନ୍ତିଜନକ ଆଉ ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ସେଇ ସବୁର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବାଇବେଲର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ନ କହି ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ବା ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ପରିବାରରେ ଏଠି ଶାଶୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହାତରେ ଗଣନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କମ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପରେ ଆସିବି ଏବେ ଇଆଡୁ ଯିବି ଟିକେ ଶାଶୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହାତରେ ଗଣନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମା କେତେ ଜଣ ଶାଶୁ ହେଇଛନ୍ତି ଶାଶୁ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ରେ ଶାଶୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜର ବୋଉ କେତେ ଜଣ ଅଛି କହୁନ ହାତରେ ଗଣନ୍ତୁ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు 5 7 6 6 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହାତରେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ବୋଉ ମାନେ କଣ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ବୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବୋଉର ପ୍ରେମ ଅଛି ତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରେ ମତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦରକାର ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ ଶାନ୍ତିରେ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ମତେ ସେଟା ଦରକାର ଶାଶୁ ବୋହୁ ଯେହେତୁ ଘରେ ଆମର ଶାଶୁ ବୋହୁ କାହିଁକି କଥା କହେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ପର୍ବତର 16 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ସଜେଇବେ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ସଜେଇବା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜେଇ ପାରିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଶାଶୁ ବୋହୁ କାଲି କଣ କହିଥିଲି କାଲି କଣ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି କିଛି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମ ବିଷୟ କାଲି କହିଥିଲି ଭୁଲିଗଲ ଆଗ ଚକା ଚିହ୍ନଟା ପଛ ଚକା ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଯାଏ ନା ମୁଁ ଯାହା କହିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ହେମରମ ସାର୍ ଆସିଲେ ସବୁ ଉପରେ ମାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ସବୁ ଦବିଗଲା ତଳେ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ପରିବାର ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର ଶାନ୍ତି ବିଷୟ ପରିବାର ବିଷୟ କହିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ବୋହୁ ଆଡକୁ ଟିକେ ଯିବି କାହିଁକି ବୋହୁ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ବୁଢୀ କେବେ ମରିବ ବୋହୁ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏ ବୁଢୀ କେବେ ବୋହୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ଅନେକ ଶାଶୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେ ଭଲ କାମ ବୋହୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଅଳସୁଣିଟା 9ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛି 11ଟା ବେଳେ ଚା ଦେଉଛି ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଆସିଲେ ନମସ୍କାର କରୁନି ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ଗିନାଏ ପାଣି ଦେଉନି ଚା ପାଣି ଦଉନି ଖାଲିରେ ବେଳେ ବେଳେ କହନ୍ତି ସେ ବୋଉର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ କହିବ ଶାଶୁ
ମୁଁ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଳିକା ହେଇଛି, ମହିଳା ସମିତି ଚଲଉଛି, ବେଦିରେ ଯାଇକି ଖାଲି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ତ ନମସ୍କାର ଦେଉନି। ଚଲତେ रहता है ना, ଏଭଳି ହଉଛି ତ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଶାଶୁ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିଦେବା, ପଢିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ଋତ ପୁସ୍ତକ ଯିବା। ଋତ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ ପଢିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଶୁ କେମିତି ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପାଇଲେ। ଋତ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ପଢିଦେବି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଖୋଜିବନି, ପୁରାତନ ଝିଅ ସହ ବିଚାର କରିତା ଋତ ମିଳିଲା। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ନୟମୀ ଉତ୍ତର କଲା, ହେ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟା ମାନେ ଫେରି ଯାଅ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଯିବ? ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ କି ଆମ୍ଭ ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋୟାବର ବିଷୟ। ମୋୟାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଋତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଭାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ 3 ଜଣ ଗୁଡାକ ମରିଗଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ମରିଗଲା ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ସେମାନେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ, କୁହନ୍ତୁ ଶାଶୁ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଶାଶୁ। ଶାଶୁ ନିଜ ବୋଉ ଦିଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମା ମାନେ ତମର ସ୍ୱାମୀ ତ ମରିଗଲା, ତମର ସ୍ୱାମୀ ମଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ମଲା, ଆମେ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧବା, ତେଣୁ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବା ସିଆଡେ, ତମେ ତମ ଘରକୁ ପଳାଅ, କାହିଁକି ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ମୋର ସହିତ ହଇରାଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିବି, ମୋର ନିଜର ଜ୍ଞାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତମ ପାଖରେ ତମେ ତୋର ବୟସ ଅଛି, ତୁମର ଯୌବନ ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ ହେଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ମା ଦୟାକରି, ମା ତୁମେ ଟିକେ ଦୟାକରି ମୋ ପଛରେ ଆସ ନାହିଁ, ତୁମେ ତମ ମା ପାଖକୁ ପଳାଅ, ତମ ଗାଁକୁ ଯାଅ। କେତେ ପ୍ରେମରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା? ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶାଶୁ ନିଜ ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାଅ, ସ୍ୱାମୀ ତମର ନାହିଁ, କାହିଁକି ହଇରାଣ ହବ? ଆମ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଏ ବିଧବା କହିବେ, ଏ କୁଳିନାଟା କହିବେ, ଆମ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ବୋଲି କହିବେ, ଇଆଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇନି, ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ନା? କାହିଁକି ସେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେଠି? ମା ତମେ ଯାଅ, ମା ତମ ଘରକୁ ଯାଅ, ମା ତମେ ପଳାଅ। ମା କେତେ ପ୍ରେମ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବୋଉ, ତା ନାଁ କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଋତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ପା। କୁହନ୍ତୁ ଋତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ପା। ଅର୍ପା ବଢିଆ କିସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଶାଶୁକୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ, ତାଙ୍କ ଯାହା ହେଉ ଏଇଟା ହିଁ ସୁଯୋଗ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସୁଯୋଗ, ଏବେ ଆଉ ହାତ ଛଡା କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ଓ ପରସ୍ପର 3 ଜଣ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାବୁଡା ଜାବୁଡି ଧର 3, ଏ ଶାଶୁ ଆଉ 2 ବୋହୂ। ବାସ୍ ଗୋଟେ କିସ୍ ମାରିଦେଲା, ଚାଲିଲା। କିଏ? ଅର୍ପା। କଣ ତାଙ୍କ ନା? ଅର୍ପା। ସେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ବଳିଟା। କାହା ବଳିଟା? ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ବିକିବା ପାଇଁ, ଛାଡିବା ପାଇଁ, ସେ ଗ୍ରୁପରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା, ପ୍ରେମ ଦେଖେଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ଏ ବୁଢୀ କେତେବେଳେ ଯିବ ଯେ ମୁଁ ବି ଯିବି ବୋଲି ଇଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ଯାଅ ତମେ କୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲା, ତାର ଇତିହାସ ସେଇଠି କ୍ଲୋଜ। ଅର୍ପାର ନାମ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ
ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି, ଖାଲି ତ 14 ପଦ ମୁଁ ପଢିବି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ଅର୍ପା ଆପଣା ଶାଶୁକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା, ତାପରେ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ 16 ପଦ ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି, ରୁତ କହିଲା, ତୁମ୍ବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ବ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାରୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ମତେ ବିନୟ ନ କର। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶାଶୁ ଜାଣିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, ରୁତ ଜାଣିପାରିଲା କଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବି, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏ ଅନୁରା, ଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଝିଅ, ଇଏ ଆର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ କହିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ମୁଁ କାରଣ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ଫେରିକି ଯିବି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ମତେ କଣ ନା କଣ କରିବେ, ସେ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମା, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମା, ନିଜ ଶାଶୁକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବୋଉ ମାନେ ଶାଶୁକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏ ଝାମ୍ପୁରୀ ବୁଢୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମୀ ବୁଢୀ, ଏରି ବୁଢୀ, ଏମିତି ହେଲେ ହବ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋଉ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଶାଶୁ ବୋଉ ପଢାପଢି ନାହିଁ। ବିବାହ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭଲ ଥିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ଝଗଡା ହେଲା। ଝଗଡା ହେବା ଭିତରେ ମନେ ମନେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବୋଉ କଣ କରୁଛି? ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ବୁଢୀକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବି। କାହାକୁ? ତା ଶାଶୁକୁ। କୁହନ୍ତୁ ଶାଶୁକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବି। ହେଲେ ବିଷ କଣ ଦବ ସେଟା ଜାଣିନା। ସିଏ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ କାଳେ ଏ ବିଷ ଦେବାଟା ସିଏ ଜାଣିଦବ ବୋଲି ସେ ନିଜର ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା। କିଏ? ଝିଅ ତା ନିଜ ବାପାକୁ। ବାପା, ମୋର ଶାଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ନାହିଁ କି, ମତେ ଜମାଇ ଦେ, ତାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏ ମା, କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛୁ? ନାଇଁ ମା, ସବୁବେଳେ ବଚ 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 ବଚ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେବି। ତା ବାପା କହିଲା, ଏ ମା, ବିଷ ଦେବୁ? ହଁ ବାପା, ବିଷ ଦେଇଦେବି, ହେଲେ ବିଷ ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଝିଅର ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଷ ମୁଁ ଦେବି। ଏ ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯା ଏ ବୁଢୀ ମାରିଦେବି, ମୋର ବାପା ବିଷ ଦେବ। ଯେ କେତେଟା ବିଷୟ ଟିକେ ଶୁଣେ ମା, ବିଷ ଦେବୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ବିଷ ଦେବୁ ନାହିଁ, ରାଗି ରାଗି ବିଷ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେବୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଉଡର କରି ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଦେଇଦେବୁ। ଦେଲା ପରେ ସେ ଖାଇବ। ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏ ମା, ଗୋଡ ବଥା ହଉଛି କି ମା ବୋଲି ତା ଗୋଡ ମାଲିସ କରିଦେବୁ। ତାର ଶାଶୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ମା ତମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲ, ପାଣି ଆଣିଲ, ଏଇଟା କଲ, ଗୋଡ ଚିପି ଦିଅ, ଚିପି ଦେଇ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ନଥିବ ଶାଶୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚା କପଟି ବନେଇବ। ମା ଉଠ ପରା, ଏଇଠି ଚା କପଟେ ନିଅ, ପିଅ, ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସେଠି କଣ ପଡିଥିବ? ବିଷ ପଡିଥିବ। ମା ଚା ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଦିନ ବେଳେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବାଡି କୋଉଠି ଅଛି, ତା ଚଷମା କୋଉଠି ଅଛି, ଏ ବୁଢୀର ସବୁ ଯାକ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ କରୁ। ପ୍ରେମର ସହିତ ବିଷ ଦେବୁ। ବିଷ ପକେଇବୁ, ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ଦେଖାଇବୁ। ଶାଶୁ ରାଗି 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 କହିଲା ବେଳେ ବୋଉ ଇଆଡେ ବାପା ଦେଇଥିବା ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକେଇଲା। ତାପରେ ଶାଶୁକୁ ଦଉଛି ଖାଇବା ବେଳେ, ମା ଖାଆନ୍ତୁ, ମା ଖାଆନ୍ତୁ। ଗୋଡ ଚପଉଛି, ମା ଗୋଡ ଟିକେ ବଥା ହଉଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି। ମୋର ବୋଉ କେବେ ମତେ ଏମିତି ଗୋଡ ଦବେଇ ଦଉନଥିଲା, ମୋର ସେବା ମତେ କେବେ ଏମିତି କରିନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁକି ମତେ ମୋର ଗୋଡ ଦବେଇ ଦଉଛି? ଏମିତି କଣ ସେବା? ସକାଳେ ଉଠୁ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରେ ବାପା ଦେଇଥିବା ବିଷ
ପକେଇଦେଲା ଆମେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେଲା ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଇଯାଉଛି ମା ଚା ସକାଳେ ତାପରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ପିଇ ଯାଇକି ମୁହଁରେ ଜାଣିଛୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଚା ଦଉଛି କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ମନେ ମନେ ମରିବୁ ବୁଢ଼ୀର। ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି ଦିନେ ଦି ଦିନ ବାପା ପାଖରେ ଗଲା ବାପା ମରି ନାହିଁ ଏବେ ମରିବନି ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଗୋଟେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଲାଗିବ ମାସେ 2 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସେବା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ବୋଲି ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏମିତି ଝିଅ ସେମିତି କର ହଁ ମା କଣ କରିବି ମା ପ୍ରେମର ସହିତ କହୁଛି ଏ ବୁଢ଼ୀର ଜୀବନ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ଏ ଯେ ଗଜଗଜିଆ ଜୀବନ ମୋର ବୋଉକୁ ମୁଁ ଏତେ ଗାଳି କରୁଛି ଏତେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି ସେ କାମ କରୁଛି ଏ କାମ କରୁଛି ସେ କାମ କରୁଛି ମାତ୍ର ମତେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ନାଇଁ ଏମିତି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ସିଏ ବି ପ୍ରେମ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ହେଲେ ପ୍ରେମ କରିବାଟା ସିଏ ବି ଆରମ୍ଭ କଲା ବୋଉ ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନି ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନି ଇଏ ତାକୁ ଇଏ ମା ସିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏ ଯୋଉ ଝିଅଟା ରାଗିଥିଲା ବିଷ ଦେବି ବୋଲି ସେ ଟାଇମ୍ ମୁଣ୍ଡରୁ ଡିଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏକରେ ଭୁଲ କଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗଲେ ଶାଶୁ ମରିଯିବ କଣ ଦେଇଛି ବିଷ ଦେଇଛି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଗଲେ ମରିଯିବ କଣ କରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ 2 ଜଣ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଇପାରୁନାହିଁ ମା ଆଉ ସେ ଝିଅ ଆଉ ଅଲଗା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବାପା କେଡ଼େ କଥା ହେଲା କଣ ହେଲା ବାପା ଶାଶୁ ନାଇଁକି ଆଗ ବଳି ଆଉ ନାହିଁ ଶାଶୁ ଏମିତି ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଡ଼ିକି ବିଷୟ ମତେ ନ କରି ସେ ରହିପାରୁନା ହେଲେ ଶାଶୁ ମରିଯିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ବାପା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କଣ କରିବ କାନ୍ଦିକା କଣ କରିବେ ବାପା କୁହ କଣ କରିବେ ବାପା ଆମେ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇପାରୁନୁ ଯା ମା କିଛି ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ବିଷ ଯାକ ଦେଇଛି ସେଟା ବିଷ ନଥିଲା ଭିଟାମିନ୍ ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା ନହେଲେ ବିଷ ହେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ସେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତମେ ବୋଉ ହିସାବରେ ତୁମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶାଶୁ ପ୍ରତି କରିବାର ଥିଲା ତା ତୁମର ଥିଲା ଯାହାରି ଫଳରେ ଏବେ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେଲ ଚା ଟିକେ ଦେଲ ବାଡ଼ି ଟିକେ ସଜେଇଦେଲ ଚଷମା ଟିକେ ଦେଇଦେଲ ଏବେ କେତେ ପ୍ରେମ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକର ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବାଇବେଲ କହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶାଶୁ ବୋଉର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ ଋତୁ କହିଲା ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବାରୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ମତେ ବିନୟ ନ କର ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା ମୋ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଋତୁ ପୁସ୍ତକ 1:16 ପଦ ଲେଖାଛି ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାକୁ ଯିବି ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିବି ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ହିଁ ମୋର ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ଅଲଗାଟା ହେବେ ହେବ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ମରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଶାଶୁ ବୋଉର ପ୍ରେମ ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମକୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ସୁନ୍ଦର ଚେତନା ଆମକୁ ଦିଏ ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାଶୁ ବୋହୁର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶାଶୁ ପାଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଉ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି ଯଦି ବୋଉ ଯଦି ବେଶୀ ପାଟି କରୁଛି ଶାଶୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯଦି ମା ମାନେ ବୋଉ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଖାଲି ପାଟି କରିବେ ହବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି ମଝି ବରଡ଼ା କହୁଛି ର ତୋ ପାଳି ଆସୁଛି ଆପଣ ବି ଶାଶୁ ହେବେ କୁହନ୍ତୁ ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି ଉପର ବରଡ଼ା ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି ଖସୁଛି ମାନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ପତ୍ର
ମଝି ବରଟା କହୁଛି ର ର କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଳି ଆସୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋଉର ପ୍ରେମ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରେମ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଭାଇ ଭାଇର ପ୍ରେମ ରହୁନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବା ସେ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ବି କହିପାରିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଉଛୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ ତାର 22 ରୁ 24 ପଦ। ଲୁକ 15 ପର୍ବ 22 ରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ପଢନ୍ତୁ ନା। ହଁ, ପିତା ଆପଣା ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସ, ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସ, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ୟାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି, ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ, ପୁଣି ପୁଣି ପୃଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠ ପଶୁ ଆଣି ହୃଷ୍ଟ ମାର। ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଆଣି ମାର। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ। ହଁ, କାରଣ ମୋର ଏଇ ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ମୋର ଏଇ ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମିଳିଲା। ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅପବୟୀ ପୁତ୍ରର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଜାଣନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ପରିବାର ଛାଡ଼ି, ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦୂର ଦେଶକୁ ଗଲା। ଦୂର ଦେଶକୁ ଗଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଦୂରରେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାଲିଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଏ ସେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାହାରେ ରହିଲା, ଆଉ ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଯାହା ସମସ୍ତ ଥିଲା କଦାଚାରର ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଲା। ନିଜର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇ ରହିଲା। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଭାଇର ପ୍ରେମ ସବୁଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସିଏ ସେଠାରେ ରହିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ବିଦେଶକୁ ଗଲେ, ସେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମନେ ପକେଇଲେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳେ, ଓ ବାପା ଅପେକ୍ଷାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଅପେକ୍ଷାର ସହିତ ଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ତା ହାତରେ କଣ ଦିଅ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏ ପୁଅ ତ ସାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲା, କେତେ ବର୍ଷ ରହିଗଲା ସେଠି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ମୁଦିଟା କେମିତି ତା ଆଙ୍ଗୁଳିର ମାପ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି? ତାମାନେ ସେ ବାପା ତା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅର ତାର ମାପ ସେ କେତେ ବଢିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ କଣ ମୁଦି ରଖିଥିଲା କି? ଜୋତା ଆସୁ ଆସୁ ଚପଲ ଦିଅ, ଏବେ 4 ନମ୍ବର ପିନ୍ଧିବି, 9 ଦିନ ଗଲା ପରେ କି 9 ମାସ ଗଲା ପରେ, 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ 6 ନମ୍ବର ହେବ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ 11 ନମ୍ବର ପିନ୍ଧିବି। କିନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲା ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତା ହାତରେ କଣ ଦିଅ? ମୁଦି ଦିଅ, ଆଉ କଣ ଦିଅ? ଚପଲ ବି ଦିଅ। ବାପା କଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଲାର ମନ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିଲା କେତେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପିଲାର ଦୁର୍ବଳତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅଶାନ୍ତର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ।
ସେ ବାପା ଜାଣି ସେ ପିଲାର ହୃଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାର ପାଦ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ବିଦେଶକୁ ଗଲା ସତ, ଦୂରକୁ ଗଲା ସତ, ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରେମରୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଗଲା ସତ, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ସତ, ତା ପାଦରେ କେତେ କେମିତି ଚପଲ ନଥାଇ କେମିତି ସେ ବୁଲୁଥିବ, କେମିତି ସେ ପେନ୍ ହଉଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଯେଭଳି ତା ଗୋଡକୁ ଆଘାତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପାଦୁକା ସେ କିଣିକି ରଖିଥିଲା ଭାବୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫେରିବାର ବାଟକୁ। ବାପା ଚାହିଁକି ଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋଉକୁ, ଅନେକ ସମୟ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଶାନ୍ତିର କଥା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁନାହୁଁ। ଶାନ୍ତିର ବିଷୟ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ବାତ ବିତଣ୍ଡା ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ପିଲା ଫେରିବ, କେବେ ଭାଇ ଫେରିବ, କେବେ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କେବେ ଭଉଣୀ ଫେରିବ, କେବେ ମା ତାର ଖରାପ ଆଚରଣରୁ ଫେରିବ, କେବେ ବୋଉ ସେ ତାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଫେରିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି, ମୋ ପାଇଁ ମୋଦି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦର ପାଦୁକା ଚପଲ ରେଡି ଅଛି। ଓନ୍ଲି ରିଟର୍ନ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଦେବାର ଅଛି, ଫେରିବାର ଅଛି। ଏଇ ପୁଅ ସେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆୟୁ ମେ ପେ କଣ? ଆୟୁ ମେ ପେ, ଆୟୁ ମେ ପେ। ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି। ବାପା ଘରକୁ ପୁଅଟା ଫେରିଲା। କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଟା ଫେରିଲା। ବାପା କଣ ତାକୁ ଦେଲେ? କଣ ଦେଲେ? ଭଲ ଲୁଗା। କି ଲୁଗା? ଭଲ ଲୁଗା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଦି, ତୃତୀୟରେ ଚପଲ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭୋଜି। କଣ ସେଟା? ଭୋଜି। ଫେରିଲେ ଏତେ ଆୟୋଜନ ଅଛି। ଭୋଜି କଲା ବେଳେ ବାପା ଆଉ ପୁଅର ପ୍ରେମ, ବାପା ଆଉ ପୁଅର ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ଜୀବନ, ବାପା ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ବଡ ଭାଇକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, ପଢିବା। ସେଇ 15 ପର୍ବର ତାର 28 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ସେଥିରେ ସେ ରାଗି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥାଉ ସେତକ। ଭାଇ କଣ କରୁଛି? ଭାଇ ଜଣେ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ନୂଆ ଲୁଗା, ନୂଆ ମୁଦି, ନୂଆ ଚପଲ, ନୂଆ ଭୋଜି। ଭୋଜି ଚାଲିଲା ବେଳେ ଇଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ଏ ବାପା ମାର ସମ୍ପର୍କକୁ ତା ଆଖିକୁ ରୁଚୁ ନାହିଁ। ଏ ପୁଅ ସହିତ ବାପାର ପ୍ରେମକୁ ଏ ଭାଇର ଆଖି ରୁଚୁ ନାହିଁ। କଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଭିତରେ ସିଏ ହେଲେ ରହିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଅନାବେ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଡର, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଡର ହବାର ନାହିଁ। ସେ ଗାଁକୁ ସିଏ ଗଲା ମିଳୁଛି, ମୋର ସିଟ୍ ଯିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିଥିବ, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ସେ ପାୱାର ଦେଖାଉଛି, ମୋର ସେ ଭିତରେ ରହିବାର ନାହିଁ। ତାର କଥା ମୋର କଥା ସମାନ ହେବ। ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଭଲ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଖାପରେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଏରିଆର ଲିଡର ସିଏ, ମୁଁ ନାହିଁ, ସିଏ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ ଏରିଆଟା ମୋର, ଏ ଏରିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋର ଅଣ୍ଡରରେ କାମ ହବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ନାହିଁ। ଦି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟିଏ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅମୀମାଂସିତା, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଶାନ୍ତି ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଦି ଭାଇ
ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି। କଣ ଯା ବଳକା ହବ ତାର ଭାତ, ମୁଁ ହେଲେ ଗଲେ ଖାଇବି। ଓ ଆଜି ଆମ ଅନେକ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ପୋଷ୍ଟିଂ ଭିତରେ, କିଛି କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ଭିତରେ, ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଗୁଡାକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ, ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ହଁ ମୋର ପିଲା ଭୁଲ କଲା, ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାରଣ ସିଏ ପରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା, ଜୋର କହ ହାଲେଲୁୟା, ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜୋର ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି? କେତେ ଥର ବାପାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି? ଆମର ବାପା, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାପା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଠକିଛନ୍ତି ନା? ଠକିଛନ୍ତି ନା? କେତେ ଠକିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜନ୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମୋର ଜେଜେ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମ ଗାଁରେ। ମୋ ଜେଜେ ତାର ଯୁବା ସମୟରେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୁବା ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଥିଲା, ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍, ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଭେଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛାତିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଯାହା ସମସ୍ତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପଥର, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଗଛ ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏପଟେ ଯେମିତି ଡାହାଣୀ ବିଦ୍ୟା ଯେମିତି ଶିଖନ୍ତି କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁଚୁଣି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆମର ଲୋକମାନେ ସେପଟେ କୁହନ୍ତି ପୁଚୁଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ କୁଲା ଆଣିବେ। କୁଲା କୁଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କଣ କହିବେ? ଆଟା ଆଟା ଆଟା, ତାପରେ ସେଇଠି ଚାଉଳ ପକେଇବେ। କଣ ପକେଇବେ? ଚାଉଳ। କଣ କୁହାଯିବ? ଚାଉଲି, ଚାଉଲି, ହାଟାରେ ଚାଉଲି ପକେଇବେ ନା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏମିତି ସେମାନେ ଗଣନ୍ତି। ଗଣି ଦେଲା ପରେ, ଗଣିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିବେ, ତମେ ଏମିତି ହେଉଛ, ସିଏ ହେଉଛ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତ କିଛି କିଛି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ପରେ ସେ କହିବ ତମକୁ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ସକାଶୁ ତମେ ଏଠି ଆସିଲ, ତମର ଏମିତି ଅଛି, ସେମିତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 4ଟା କୁକୁଡ଼ା ଦିଅ, 4ଟା ଛେଳି ଦିଅ, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ଏଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ କହିଲି। ଜେଜେ ଯେହେତୁ ମୋ ଟାଇଟଲ ହେଉଛି ଗମାଙ୍ଗ। କଣ କହିଲି? ଗମାଙ୍ଗ। ଆମ ସୌର ଜାତିରେ ଗମାଙ୍ଗ ମାନେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ, ଧନୀ ଲୋକକୁ ଗମାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗମାଙ୍ଗ ବୋଲି। ଜେଜେ ମୋର ବହୁତ ଗମାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କର ବହୁତ ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା, ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି, ସମସ୍ତ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବିବାହ ନଥିଲେ, ପେନ୍, ଯୋଉ ପେନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପୂଜାରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ, ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମଇଁଷି ବଳି କର। କଣ କର? ମଇଁଷି ବଳି କର। ସେଠି ମଇଁଷି ବଳି କଲେ କେତେ ଜେଜେ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହେ। ମଇଁଷି ବଳି କଲେ, ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ এই ଗାଁର ବୋଧେ ପୂଜାରୀ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଗାଁର ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଆଉ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ପୂଜାରୀ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ, ତମର ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ହଁ ଅଛି, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ କାହାକୁ ହେଲେ ଦାନ କରିଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯଦି ବଡ଼ ବିଲ ତୁମେ ଦେଇଦେବ, ତମର ଛାତି ବତା ଭଲ ହବ, ତୁମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜେଜେ କଣ ଭାବେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି, ଆପଣ ହିଁ ପୂଜାରୀ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ମତେ ଯୋଉ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜମି ମୋର ଦେଖିଲେ 22 ଜଣ ଲଗେଇଲେ ସେ ବିଲ, ସକାଳେ ଯଦି 9ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଦିନ 1ଟା ବେଳେ ସରିବ। ଏଟା ବଡ଼ ବିଲ, ଏଟା ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି।
ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ବାପା ତମେ ତ ଭଲ ଦେଖିପାରିଲ ତମେ ଏକା ନିଅ ଚାଷ କର ଏ ଚାଷ କରିକି ଜମି ପଟା ତା ନାଁରେ କରିଦେଲା ଇଏ ଆଉ ଭଲ ହବାର ଶେଷରେ ପୋତାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୋତାର କୁହନ୍ତୁ ପୋତାର ଆମ ଗାଁଠୁ ଜଷ୍ଟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେଇଠି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ସେ ପୂଜାରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଛାତି ବାବା ମୋର ବିଲ ଗଲା ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଲା ଏ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଯାଉନି କ'ଣ କରିବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ସେ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭଲ ହୁଏ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ କାମ ଦେଉନି କ'ଣ କରିବି ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ସେ ପୂଜାରୀ ନିଜେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ମରିବ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ଜଣେ ପୂଜାରୀ ତୁମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ସବୁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମିତି କରି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜମି ଦେଲ ଏଇଟା ଦେଲ ସେଇଟା ଦେଲ ମଇଁଷି ବଳି କଲ ଛେଳି ବଳି କଲ ଘୁଷୁରି ଦେଇଛ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଛ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ହେଇନ ଶେଷ କଥା ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ଯଦି ନାହିଁ କହିଲେ ମରିଯିବ ସେଇଦିନ ଜେଜେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ ଇଏ ମରିଯିବ ଭେଣ୍ଡିଆ ବେଳେ ମରିଯିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମରିଯିବ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉପାସନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଧୀରେ ଏମିତି ବଳିଷ୍ଠ ହେଲେ 97 ଇୟରରେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ଜେଜେ 97 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ଔରସରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ ଟୋକାକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କଲେ ଏ ଯେ ଭେଣ୍ଡିଆ ବେଳେ ମରିଯିବ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁବା ଜେଜେ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁନାରୀ କମାଣ୍ଡୋ ଜେଜେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଜେଜେମା ଗତ ବର୍ଷ ମଲେ ବିବାହ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡେଭିଡ୍ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ 3ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ 2ଟି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ପୁଅ ହେଉଛି ମୋ ବାପା ହେଉଛି ଦାଉଦ ଗମାଙ୍ଗ ଦାଉଦ କୁହନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଡେଭିଡ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ନାମ ଦିଆଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ଯକ୍ଷ ତାପରେ ଆସିଲା ସଫିରା ତାପରେ ଆସିଲା ସାରା ତାପରେ ଅବ୍ରାହମ ଏଭଳି 5ଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଆମେମାନେ ସବୁ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଲେ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲି ସତ ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଏବେ ଟିକେ ଗାଇପାରୁନି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗୀତ ଭଲ ଗାଉଥିଲି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଥିଲା ନାଇଁ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ ଏବେ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ହେଇଗଲା ମେଣ୍ଢା ଭଳି ହେଇଗଲା ତଥାପି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବେଙ୍ଗ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛାଡୁଛି କି ଗୀତ ଗାଇବାଟା ବେଙ୍ଗ ତାର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆସିଲେ ସେମ୍ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସମୟ କାହିଁକି ମିସ୍ କରିବା ନା ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ସେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି କାରଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା କି ଝିଅ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ ବଳରାମ ପଣ୍ଡା ଭାଟ କୁମୁରା ଗଞ୍ଜାମ ପୁରସ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବାପା ହେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ବାଜା ବଜାଉଛି ଅନ୍ଧ ମୁଝେ ପଥ ଯାଏ ଭୁଲି ଭ୍ରାନ୍ତି ସତେ ଭାସି ଯାଏ ଚାଲି ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ସାଥି ମୋର ଜିବ୍ବା ବଜେଇଥିଲେ କାରଣ ନିଜେ ବାଜା ବଜାଏ ନିଜେ ସାନରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର
ଓ ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ମୋର ଆଜି ଆଉ କାଲି ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ାର ଏ ବଳରାମ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର। କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟର? ପାର୍ଲାର ଡାଇରେକ୍ଟର। କି ଡାଇରେକ୍ଟର? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ, ମ୍ୟାଲେରିଆ, HIV AIDS ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲେ, ମୋତେ ଜଣେ ଗୀତିକାର ଦରକାର, ଜଣେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ବାଲା ଦରକାର। ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଲୁ ମୋତେ ଭେଟିଲେ। ମୋ ବାପାକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି, ବାଜା ବି ବଜାଉଛି, ବଡ଼ ଚାଲାକ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେବି। ଅଷ୍ଟମ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ମିଳୁଛି? ମୋ ବାପା କହିଲେ ଚାକିରି ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ମିଳୁଛି ଭଲ ନା। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଚାକିରି ପୁରା ଟେବୁଲ ପୁରା ଲେଖିବି କହିଲା ବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ଧରିଲି, ବାଜା ଧରିଲି, ଏଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର 17ଟା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲି। ଏଇ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଙ୍କି ଟାଙ୍କି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ ମୋର 2003-04 କହିଲା ବେଳେ ପୁରା ଭୁଲି ଦେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ବଳରାମ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ମୋତେ ପାଠ ବି ପଢ଼େଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପାନ ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଗୁଟକା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଟୋକା ମାନେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରୁ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ବି ଗଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ରହିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ବାବୁ ଏଇ କୁଆର ଛୁଆ ଆସିଲା, କ'ଣ ଏ କୋଉ ଜାତିର ପିଲା କ'ଣ? କାରଣ ସେ ସବୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା କୁଆଡ଼ୁ ପିଲା ନେଇକି ଆସିବ? ନା ନା ନା, ଇଏ ବା ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଗମନରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ। ବାଜିରେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପଇସା ନବି ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି, ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସେ ପଇସା ମୁଁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛି। ଗାଁରେ ମୋତେ କେତେ ଜଣ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ପୁଅମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଏଇ ତୁ କେବେଠୁ ଏ ପଇସା କେବେଠୁ ପିନ୍ଧିଲୁ? ଜାଣିଛୁ ପଇସାର କ'ଣ କାମ? ପଇସାର ପଇସା କିଏ ପଚାରିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପରିବାର ଥିଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଥିଲାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ମନ୍ଦ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କି ସୁରାଟ ଯିବେ, କି ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ କହିଲେ କାହିଁ ବାବା କାହାନ୍ତି? ବାବା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ନାନମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି, ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ନାଇଁ ଆମ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଟିକେ କରିଦେଲା, ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମର ସବୁ ପାଲ ନା, ପାଲରେ ସବୁ ଚାମର ଥାଏ, ଚାମର ଏମିତି ବୁଲାନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଭାଗ ଦିନ ଦିନ ତା ତିନ ଚାମର ଏମିତି ଥାଏ। ଏବେ ଚାମର ଧରିଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାମର ଏମିତି ଧରି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦିଏ, ମୁଁ ଝାଡ଼ି ଦେବି, ଚାଲ ତମେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉ। କତ୍ତଂ ଶୁଣି ମୃଗାୟ ବିଷୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ପିଏ ଏକାଂ ବେକାଂ ଗୁରୁ ବସୁପତି ଭାଇପ ଦୂଷଣ ବିଷାଣ ଜୀବିତ ସୁଖୀ ଭୟା ଗଛାଟରେ ନିତ୍ୟ ଦଳ ପାତିବ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ 551। କ'ଣ କରିବି ସେ? ଜୀବନ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଦେଖାଇଛ। ପଇସା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛି, ପଇସା ମିଳିବାଟା ସତ, ମୋ ପକେଟରେ ଯିବାଟା ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏଟା ମିଥ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠକ, ଏ ବି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଚନା, ଜଣକୁ ମୁଁ ଠକୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା, ତାର ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ଉତ୍ତମ ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ସେମିତି ଭାବୁନା, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ ହିଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କଟିଂ କରୁଛି ସେଟା ଠିକ ଲାଗୁଛି ନା? ଅନେକ ଯୁବମାନେ
को फिल्म रो से को हीरो केमती काटी दिवो सेडा देखि कि गया आर कोटी में हमको क्या कटी रही हो तुझे नहीं की कटी वाह प्रभु को दृष्टि रे ये टिके जिहिजिकल 44 से 20 टिके पढंतु तो आपण जदि संताली बाइबल की हो बाइबल अछि दया कर सेटे पढंतु टिके परमेश्वर थर अनेक दूर को जायछु मो भी जायछि आपण माने मते जाई छुंती ना नहीं देखिबा टिके चौरालीस जिहिजिकल द बुक ऑफ इजिकियल 44:20 जदि संताली की हो बाइबल अछि दया कर पढंतु कोन लिखा अछि तापर आपण माने बुझांतु मु तो बुझी परबेनी अच्छी सर ओडिया कितने बढ़िया ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଜର କରିବେ नहीं ନାହିଁ हाँ नहीं बोली गलो संताली नहीं हो नहीं ओ हो रे बाइबल नहीं की अच्छी तो के आना देना तमारे समस्त ओडिया आज्ञा अच्छा 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 संताली पढ़ दो नंदी पढ़ी आज्ञा 44 से 20 ओ केबे बदे संताली पढ़ी नांदी ना मारी देलो मते हो ओडिया रे कहि दे से माने आपना मस्तक खौर करिवे नाही खौर करिवे नाही माने भल रे टी छांचिबे नाही हां तो तापरे पढंतु କିଅବା ଆପଣ ଆପଣ कियोबा आपना केश ଦୀର୍ଘ ହେବାକୁ दीर्घ हेबाकू देबे नाही ए चुटी एक लंबा लंबा करिवो नाही हां ସେମାନେ କେବଳ सेबाने केवल केश କର୍ତ୍ତନ କରିବେ कर्तन करिवे जस्ट काटिबे सिंपल हमारा स्टाइल अब भल रे यार लंडा करी खजुरी पत्र बड़ी ऊपर लंबा करी लियो नहीं होगा अनेक समय परमेश्वर बहुत दूर को हमर इच्छा जहा ताई करूछु अनेक विषय ए ब्राह्मण परिवार रहिले अनेक वर्ष रहिले कि ब्राह्मण परिवार जेते बेले मो बापा को पछे मो बापा ही डाके मुस्तां को जेतु तांको घर रहिले सेति में बापा 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 सब बेले बापा कारण तांको पुओ छियो नथिले मो तांको बड़ पुओ तनु मोर इच्छा अनुसार चल बाबा आज 100 टका दरकार 100 50 दियो 50 20 दियो 20 साबुन एटा नहीं सेटा लगा ओके सब मिल किंतु जतले बयस प्राप्त बड़ी 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 आसुची घर को मझे मझे जतले जाउची गला बेले बापा कहले बापा बापा कौन एमती एते दूर को चली गलु काई की कार इटा मते भलो लागुची मते लोक मुंडिया मारुचंदी मापू मन मते कहतिले बा बाध्य होले बापा दुख करतुनी बापा बेले बेले कांदिले बापा जेतु प्रथम यीशु ख्रीष्ट को जानिबा लोक मो जेजे सेति भाई बापा कहले हो मो पो कदर्च पूर्ण जीवन काटु कौन करबी प्रभु से मते गाली करि पारन किछ नै कारण छाड़ी तो से निजे एतमे बापा कांदिले ओहरह कांदिले ए बापा मो पुओ को रक्षा करो मो पुओ को रक्षा करो ये को उद्धार करो कांदिले जदले कांदु छ प्रभु मो जीवन को प्रभु धरिले हालेलुया हालेलुया साधारण कथा रे मु से बापा को छाड़िले साधारण गोटे विषय कोन से जानू बापा पछे थरे मते कहले कुरान पढ़िले नीति कोंदु कुरान पढ़िले कोंदु समझते कुरान पढ़िले नीति गीता पढ़िले भक्ति बाइबल सुनिले मुक्ति हालेलुया पढ़वा दरकार नहीं टिके सुनिले आपण मुक्ति पाइबे प्रेज द लॉर्ड बापा मते कहले एई गरम पंडा मते कहले से दिन ताकू अनुसंधान करी आज प्रभु सेवा से जगह समस्त विषय परित्याग करी आज प्रभुंकर अनुगमन कर
ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଲଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରି ପଡୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ଅନେକ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଦି ଭାଇ, ସେମାନେ ଦି ଭାଇ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ପୁଅ ପ୍ରତି ଅଧିକା ରହିବ ସେତେବେଳେ ଓ ବଡ ଭାଇ ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ପଶିବି ନାହିଁ, ଇଏ କଣ କହିଲା ସେ ଘରକୁ ପଶିବି। କିନ୍ତୁ ବାପା ବାହାରକୁ ଆସି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୁକ 15 ପର୍ବ 28 ଲେଖାଛି ସେ ରାଗି ଯାଇ ସେଥିରେ ରାଗି ଯାଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁଧୁରି ପାରୁନୁ, ଶାନ୍ତିର ବିଷୟ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବା ସକାଶୁ ବାପା ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟାଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ବୁଝାଏ, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝାଇବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଇବା ଲୋକ ଆମେ କେହି ନାହୁଁ। 2 ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ମିଳିଲା କି ସମସ୍ତେ? 2 ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହେବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ନା, ଯୌବନ କାଳ ନା, ଟିନ୍ ଏଜ୍ କି ଏଜ୍, ଟିନ୍ ଏଜ୍ ରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ମୋ ରକ୍ତ ଅଛି, ଗରମ ଅଛି, କଣ ଡରେଇବୁ କହିବା ସମୟ ନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯାକ ମା ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ବେଳେ ବେଳେ କୋଉଠି ଏମିତି କରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମାଙ୍କିଡି ଦେଖିଛନ୍ତି? କୋଉଟା ମାଙ୍କିଡି? ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁ ଅଛି, ବଡର ମାଙ୍କଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କିଡି, ଗାଈ, ଓ ହୋ ଭାଷାରେ ଗାଈ, ସାନ ମାଙ୍କିଡି, ହଁ ପାତି ମାଙ୍କଡ ନା କଣ କର ନା, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଓହୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ? ଲିପଷ୍ଟିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇ ତମେ ସବୁ ନିଅ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଅ ବୋଲି ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଠି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ପଛରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ପଛରେ ଲଗେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଲାବଣ୍ୟ, ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅସାର, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିତା ହେବ। ଆମ ଏରିଆର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଭାରେ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ବିଏସସି ପଢୁଛୁ ସାର୍। ଆଉ ଦୟାକରି ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ବାପା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛି, କଲେଜରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଓକେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହଁ ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ସେ
ସେ ଝିଅ ସଭା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ବେରମପୁରରୁ ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅ ମେଞ୍ଚେ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ଲଗେଇଲା ପରେ କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଲଗେଇଲା ପରେ লিপস্টিক ମାରିଲା ପରେ ଓ ଯେତେବେଳେ କଥା ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି লিপস্টিক লগাইলা পরে কইবার মোডটা কাই চেঞ্জ হচ্ছে জানি না সার लावण्य प्रवंचनात्मक सौंदर्य सार मात्र जो स्त्री सदा प्रभु भय करे से प्रशंसिता हेबा तुणामे माने जागृत होबा परमेश्वर ठो अनेक दूर को जाय शांतिर बाहर में जायछु प्रभु डाकुचंदी अपेक्षा करूचंदी अरे जी फेरिबो ना जी प्रभु को पाखु को आसीबो ना प्रभु ताकू सादरे ग्रहण करबे। प्रथम पितर 3 पर्व 10-11 लिखा जाए जेणु जे जीवन रे सुख भोग करबा को ओ मंगलर दिन देखा इच्छा करे से मंद वाक्यरु अपना जीवा को आ प्रवंचना वाक्यरु अपना ओष्टादर को निवृत्त करू। 11 पदरे कहे से मंदरु विमुख होई सत्कर्म करू आ से शांति अन्वेषण करी सेथिर अनुगामी हेउ। हालेलुया हालेलुया। समस्त मंद वाक्यरु हमें पृथक हबार अछि समस्त मंद कर्मरु हमको निवृत्त हबार अछि तारे प्रभु हमको आशीर्वाद करियो जदि आमे परमेश्वर को जदि आमे तांगर समस्त प्रेमरु उणा पड़े दूर को जाइछु हम पाखु जदि शांति नाही परिवार मध्य शांति नाही स्वामी स्त्री प्रेम नाही सासु बहुर प्रेम नाही भाई भाई मध्य झगड़ा अछि भाई भाई मध्य जदि मिनिस्ट्री भीतर सेवकाई भीतर कोनसी मिशनरी भीतर अमिलन अछि शांति नाही ए संध्या समय आसु प्रभु को पाख को जाओ प्रभु को कहबा प्रभु सॉरी लॉर्ड प्रभु को कहबा प्रभु क्षमा करो प्रभु ए संध्या समय हमर जीवन को प्रभु को निकट दे दो कहबा प्रभु मते छुआ प्रभु जेबले मु फेरी बंचीबी अपबई पुत्र फेरीला प्रभु मु आज फेरीबा पई चाहूची प्रभु मु तुम पाख को जाऊची प्रभु मु तुम चरण तल को आसुची प्रभु ए संध्या समय प्रभु आपन को कथा कहि जदि मते कथा कहिछ जदि हमें बहानार सहित मु धड़ा शर्ट पिंदी जदि खाली केवल वाक्य जदि आप प्रतारक बळी जदि कथा कहे किछि लाभ नै प्रभु को हाथ रे हटा अछि कोन अछि हटा ए ओलिया को हटा हम तो हटारू कोन हो ओलिया को लोक 3 पर्व 17 पद टिके पढि के शेष कर दवा लोक 3 पर्व तार 17 पद अपना खोला उत्तम रूपे परिष्कार करबा निमंते ओ निज अमार रे गहम संग्रह करी रखिबा निमंते ताहाक हातरे लुगा कुला अछि कोन अछि समस्ते कोंतु कुला अछि मां माने समस्ते कोंतु कुला अछि कुला माने हटा ओलिया जबु सब जाको हटा कुलार काम कोन अगाड़ी गुडा को सब मु भाबिनी मु भलो लोक मु कहि पारे मु भलो लोक मु कहि पारे मु उत्तम उपदेश देई पारे मु कहि पारे मु सब बहाना करि पारे किंतु तान काते कोन अछि हटा कोन अछि कुला अछि एडी मु बेदिरे बसे गाबी बसे आज अनेक मंद कर्म करी लुचिबार जागा अछि बेदी पाप कर्म करी लुचिबार जागा अछि बेदी अब एठी आतिला परे ना प्रभु करो सद्भक्त किंतु तांको हातरे कोन अछि बेश बदलैले हेबन आपण बड़ पार्टी रे मो बड़ी बड़ पार्टी रे वाक्य करे लाभ किछि ना हृदय सफा रहिबा दरकार आमेन हृदय पवित्रता रहिबा दरकार हालेलुया हम जीवन रे शांति रहिबा आवश्यक हालेलुया हम परिवार रे शांति रहिबा आवश्यक हालेलुया नहले जदी बेश बदलैबो किछि लाभ नै कोन अछि हां कुल्ला तार काम कोन चाउल अछि से भितर तसु मध्ये किछि अछि
କିଛି ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଧାନୁଆ ଗୁଡାକ ବି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସବୁ କୋଉଠି ରହିବେ? ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ତୁଲା ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ କଣ ଅଛି? କଣ ଯିବ? ତୁଷ ଗୁଡାକ ପଳେଇବ। ଉପରିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ରବିବାର ଦିନିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ମିଶନ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲେ ଦଶମାସ ଦେବ, ଇଚ୍ଛା ନଗଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ। ଏ ଉପରିଆ ନାମଧାରୀ ନୋମିନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଟା ହାଲକା ହାଲକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମିତି করে ପଳେଇବେ। ଏଟା ଧାନୁଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଅଛନ୍ତି ନା? ଧାନୁଆଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ସବୁଯାକ କଣ করে ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ଉପରେ କଣ ଥାଏ? ଚୋପା ଲାଗିଥାଏ ନା ଧାନୁଆଟା। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି କରିବେ, ଦିନ ସାରା ଏମିତି କରିବେ, ଯିବ କି ସିଏ? ମା ମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଖାଟାର ବ୍ୟବହାର ଯିବ କି? ଆପଣ ମାନେ ହଉ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଖାଇଦେବା, ଧାନୁଆଟା ଛାଡ଼ିବେ କି? କଣ କରିବେ? ଏମିତି ବାହାର କରିବେ। ଏମିତି ଯଦି ବାହାରିଲ ନାହିଁ, ହାତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ଏଟା ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଧାନୁଆ ଗୁଡାକ ଲାଇନରେ ବାହାରିବ, ଯେତେ ସବୁ ଧାନୁଆ ଗୁଡାକ ଲାଇନରେ ବାହାରିବ। ବାହାରିଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଦରକାର ପଡେ ସେ କୁଟୁଣିରେ ନାଇଁ ପକେଇ ସେ ଢିଙ୍କିରେ ନାକି ରଙ୍ଗ ଛଡେଇ ଦେବେ। ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଥିଲୁ କୁଲାରେ ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲୁଥିଲୁ ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସଭା ଯାଇକି ବଡ ବଡ ପାଟିରେ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଉପରେ ଚୋପା ତୋର ଅଛି ନାଇଁ, ଛଡେଇ ଦେବେ ରଙ୍ଗ। ଯଦି 2-3ଟା ହେଇଥିବ ତଳେ ପକାଇ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଧରା ପଡିବ। ଏମିତି ନ ଗଲ ନ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇବେ। ଆଉ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଗୁଡି ନା, ଧଳା ଧଳା, ସେମାନେ ଏମିତି କଲେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ, ଯିବେ ନାଇଁ, ମିଶିକି ଯିବେ। ଆମେ ତ ସଫା ଆଉ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ବେଦିରେ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ, ବାଛି ବାଛି ଏଠି ଏଡେ ବଡ ସାନ ସାନ ଗୁଡି ଅଛି, କଳା କଳା ଗୁଡି ଅଛି, ଏମିତି କଲେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ଯିବ, ଏମିତି ବାଟିଲେ ଯିବ ନାଇଁ। କଣ କରିବେ? ସାନ ସାନ ଗୁଡି ଦିନ ସାରା ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଜମା ଯିବେ ନାହିଁ। କୁଆଡେ ରହିବେ? ସବୁ ଏ କୋଣରେ ହିଁ ରହିବେ। କୁଆଡେ ରହିବେ? ଏ ପୁରା ବେଦିରେ ହିଁ ଥିବେ, ବେଦିରେ ହିଁ ଥିବେ। ଏମିତି କଲାବେଳେ ଭିତରେ, ଏମିତି ବୁଲେଇଲା ବେଳେ ଏ ମୂଳରେ ବେଦିରେ। ଆମେ ଲିଡର, ମୁଁ ମିଶନାରୀ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ। କାହିଁକି? ଭିତରେ ଚାଉଳ, ଧାନୁଆଟା କାହିଁକି ବଛା ହେଲା? ଏ ଧାନଟା କାହିଁକି ଏମିତି କରାହେଲା? ଭିତରେ ଚାଉଳ କିନ୍ତୁ ଉପରଟା କଣ ଲାଗିଛି? ଚୋପା। ଭିତରେ ମିଶନାରୀ, ଉପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର। ହଁ ନା? ଭିତରେ ଚାଳକ, ଉପରେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ବାବୁ 5 ଲକ୍ଷ ବାନ୍ଧ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ, LIC ଏଜେଣ୍ଟ। ଏଟା ସବୁ ହଉଛି ଉପର ଚୋପା ଗୁଡାକ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତହିଁର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତହିଁର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଲେ ଆମକୁ ଚାଉଳ କରି ଡାକିଲେ, ଚାଉଳ କରିବାର ଅଛି। ହେଇପାରେ ଅଭାବ, ହେଇପାରେ ଦୁଃଖ, ହେଇପାରେ ସମସ୍ୟା, ହେଇପାରେ ନିନ୍ଦା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ what may be happen, ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଡାକିଛ, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଦାସର ହୃଦୟ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଦି ଭିତରେ ଅଛି, ମୋର ପାପ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲି ଯଦି ବେଦି ଭିତରେ ରହିବେ, ମା ମାନେ ଛାଡ଼ିଦବ। ଏମିତି କଲ ଗଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ବୁଲେଇଲ ଗଲା ନାହିଁ, କଣ କରିବ? ଟିକେ ଲୁଣାଇ ଦେବ, ଛୋଟ
ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ପାପ ସବୁର ଧର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ମୋର ପାପ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଳକ ପାଳକ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁ ଯଦି କିଛି କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଦଉନୁ, ଯଦି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କିଛି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କିଛି କିଛି ମିଛ କିଛି କିଛି ଠକ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୋଟାଏ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ପାରୁଛୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯିବା, ଯଦି ପାରୁଛୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଯଦି ପାରୁଛୁ ଆମେ 2ଟି ହାତ ଟେକିଦେବା। ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। କେହି ବି ଆମେ ନିରବ ରହିବା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଦେଉ। କେହି ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରହିବା ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ମିଶନାରୀ କରି ଡାକିଛ ଏ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଭାଇ, ଯଦି ମୋତେ ପାଷ୍ଟର କରି ଡାକିଛ ଏ ପାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୋତେ ଯଦି ସେବକ କରି ଡାକିଛ ମୁଁ ଏ ସେବା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନିବାର ହୃଦୟ ଦେଇଛ ତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ମୋତେ କିଛି ମେଷମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବି ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ 2ଟି ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା। ସମସ୍ତ ହସ୍ତ 2ଟି ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆମେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା। ସବୁ ମୁଁ ଦେବି ସମର୍ପି ଦେବି। ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ସବୁ ମୁଁ ଦେବି ସମର୍ପି ଦେବି। ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ପାଦେ ତୁମ ସମର୍ପି ଦେବି। প্রিয় যিশু পাদে তুম সমর্পি দেবি। সবু দেবী যিশু পাদে যাচ্ছি করিবি মো প্রেম তাঙ্কু শক্তি দেই আউথরে সবু দেবী যিশু পাদে যাচ্ছি করিবি মো প্রেম তাঙ্কু শক্তি দেই সবু দেবী সমর্পি দেবী। সবু দেবী সমর্পি দেবী। প্রিয় যিশু পাদে তুম সমর্পি প্রিয় যিশু পাদে তুম সমর্পি। দুইটি হস্ত जोड़िबा प्रभु को प्रार्थना करिबा। प्रभु इस समय तुम चरण तले दउछु प्रभु। आउ थरे लोक मान को सहित मोर देखा हो कि नहीं मु जानि ना। ए दुनिया रे केते दिन रहिबी ता मते मु जानि ना बापा। ए जगत रे केते दिन मते रखिबो मु भी जानि ना बापा।
ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଡାକିଅଛ, ତୁମ ସେବାରେ ମୋତେ ରଖିଛ ବାପା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଅ। ଯଦି ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ତାର ମୁକାବିଲା ନ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରଭୁ ସହିଯିବାକୁ ଦିଅ ବାପା। ଜଗତର ଏଇ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନ ବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ତତ୍ପର ହବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ କୃପା କର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପରିବାର ଗୁଡାକ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ ଶୁଣୁଛୁ ବାପା, ବାରେ ବାରେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ବାପା ପ୍ରଭୁ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ହୃଦୟ ଦିଅ ବାପା ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାତଚୁତ ନ କରି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଲଢ଼େଇ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହୃଦୟ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କୃଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିଲ ପ୍ରଭୁ, କୃଷ ବିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ କୃଷ ଉପରେ ଏଇ ବାଣୀ ତୁମେ କହିଲ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ବିଷୟ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। এই সন্ধ্যা সময় প্রভু ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ତାର ଆଖରି ଦିନ ଆଜି ହଉ ବାପା। ସେ ଦୁଃଖ ଏଠାରେ ରହିଯାଉ ବାପା, ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆପଣ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛୁ ବାପା, ତ ସମସ୍ୟା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। Give your presence on the Father. Protect us, Father. Give your divine protection, Father. प्रभु जी बड़े प्रभु तुम सुरक्षा पाई, जगतर समस्त विपद रक्षा पाई, मंदर रक्षा पाई, ये अपना जीवन को सुरक्षा करी अन्य मान को आत्मा गुड़ाक रक्षा कर दया कर, अन्य प्राण गुड़ाक रक्षा कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु। आम जो दिन प्रभु आम जीवन आचरण परिवर्तित हो प्रभु, से आचरण अन्य मान को देखू बापा प्रभु, जद्वारा आमको लोक न देखु बापा, आम मध्य तुमको देखु प्रभु, आमर जीवन तुमर प्रतिच्छवि देखु बापा, तुम्हें कृपा कर। प्रत्येक प्रभु बसी लोक तुम्हें कथा कह, मत कथा कह, विशेषकर मो जीवन दुर्बलता तुम्हें जनइल, तुमको धन्यवाद देছি प्रभु। अनेक मंत्र श्लोक बोली लोक मान ठकी मोर समस्त जीवन मंदर बीतुला प्रभु, तुम्हें रक्षा कर तुमको धन्यवाद देছি। जगत निमंत अनेक अर्थ पाई किंतु अनंत जीवन हर स्वर्ग राज्य हर तुम्हें मत प्रेम कल, से शांति देव प्रभु, से शांति अनुगामी होगा प्रभु तुम्हें शिखाऊच, तुमको धन्यवाद दूँ प्रभु। तुम्हें कथा कह धन्यवाद, सकल गौरव महिमा पूजा मंत्र केवल तुम्हें दूँ, यीशु नाम में मांगे आमेन। May God bless you. Thank you. समस्त बस थैंक यू।